میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے، کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولے، ہاں بھی بولے، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کر۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری کتب حدیث میں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال بھی بڑی منفرد روایت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا پینے کا زادرا سامان، کیوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھیں۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا۔ جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھول کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا، مشکل ہو گیا ہے میرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو ہر صحابی تولنے لگا، ناپنے لگا، بلا کر کہنے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ جو کبھی مسجد نہیں آیا، نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا، جسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی، جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی، فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، حاجیوں سے بھری ہوئی ہے، ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب وہ گناہگار آ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی، اللہ کو اس سے بھی زیادہ۔ اور کنز المال کی حدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ٹیرا،
बड़ा खाना पीना, बड़ा आना जाना लोगों का, बड़े पैसे। अचानक हालात किसी वजह से बदल गए। कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उसका कारोबार ठप हो गया, जमीनें बिक गई, जायदादें उजड़ गई। क्योंकि वो भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला था तो हर चीज जाया हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हर चीज उसकी चली गई ना, वो कभी मस्जिद नहीं आया था। बनी इसराइल का शख्स था तो कभी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। अब जब सब कुछ चला गया ना, कोई वो दोस्त सज्जन जो पहले बड़े करीब थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। 2-4 दिन तो उधारे पैसे दिए, फिर उसके बाद कहने लगे कि तो भिखारी हो गया है। भिखारी, वो तेरी आंख या संगे मलामत की चुभन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहते हैं सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखा कीते पेड़े, हुन वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, मैं लखा कीते पेड़े, ए वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई भी नहीं बैठा नेड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उलझ गया, जब थक गया ना दुनियादारों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, यार दोस्तों की तरफ, तो फिर जाके मस्जिद याद आई, सजदा किया, कहने लगा या अल्लाह कोई नहीं मेरा तेरे सिवा। अल्लाह मैंने दुनिया देख लिया सारी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। रब करीम ने फरिश्तों को बुलाया, फरमाया इधर आओ, जाओ मेरा बंदा जैसे कहता है वैसे ही कर दो, जो कहता है वैसे ही। जो वट्टियां शाला वाले मौला ते रब खरीब नवाजा, अपने बंदियां ताई खुली रखी रहमत दा दरवाजा। या अल्लाह मदद फरमा, फरमाया जाओ फरिश्ते जैसे ये कहता है वैसे ही। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हमारी जरूरत तो नहीं, पर डर के नहीं आया, ये उलझ गया है तब आया है, फंस गया तब आया है। या अल्लाह ये तुझसे डर के तेरी मोहब्बत में कैसे आया है। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो इस लज्जत की, कैसे आया है, फंस गया है, अब इसका चारा कोई नहीं रहा। वाह, आवाज़ कुदरत आई, उस आवाज में भी बड़ा करम है। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नहीं पता। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। और फरमाया तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये उलझ के आया, मुझे आगे की बात का भी पता है। या अल्लाह आगे क्या है। फरमाया मैंने इसे नवाज देना है, इसने दोबारा आना भी कोई नहीं, लेके जाएगा तो दोबारा। अल्लाह अकबर, कितने बुलंद हौसले है परवरदिगार के, कितने बुलंद हौसले है परवरदिगार के। जाएगा तो वापस। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब फरमाते बनी इसराइल का वो शख्स था, अल्लाह ने दे दिया, चला गया लेके, दोबारा फिर भूल गया, फिर डेरे, फिर वही झूठे यराले, वही दोस्तियां, वही सारे मामला, उलझ गया, फिर उन्हीं कामों में उलझ गया। कुछ वक्त फिर आया तो हालात फिर खराब हो गए। फिर दोस्त सज्जन जो कहते थे नहीं नहीं उस वक्त और था अब और है, फिर बदलने लगे, फिर उससे रुख फेरने लगे, हालात फिर बिगड़ने लगे। जब सारे दरवाजे खटखटाए तो दिल में चोर है कि पिछली दफा मैंने दुआ की थी तो किया मैंने फराड ही था कि पक्की तौबा की है, अंदर चोर है। बान फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई ते चोर अंदर दा, अंदर खटका है कि यार मैं, लेकिन कहने लगा जाऊं ना तो जाऊं किधर। फिर आ गया मस्जिद, कहने लगा या अल्लाह आज के बाद नहीं करता, आज के बाद गलती तू मेहरबानी फरमा, एक दफा नजर फरमा। मेरे हबीबे पाक बयान कर रहे हैं तो आंखों में आंसू है। हुजूर फरमाते, कहने लगे या अल्लाह एक दफा अब नहीं करता। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों दे दो जो मांगता है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह डर के नहीं आया, उलझ के आया है। फरमाया मुझे तो ये भी पता है कि दोबारा आएगा भी नहीं, लेकिन अब वो आ गया है, दे दो जो मांगता है। हुजूर फरमाते हैं 70 दफा आया। बोले कितनी दफा। और भाई चौथी बारी थे बाजी नहीं पैसे पा के दे दुकान च, तू झाड़ खसमा का सिर खा, दूजे नहीं करके देना। 2-3 दफा डाल के देते हैं तजारत कारोबार, चौथी दफा कहते मौज कर भाई, तू जाया कर देता है, तुझे नहीं देने। 70 दफा आया, 70 दफा। खुदा के पसंदीदा बनो, लोगों के पसंदीदा ना बनो। इनकी तो पसंद पे 3 दफा पूरे नहीं उतरोगे तुम्हें धुतकार देंगे, जूते की नोक पे नहीं रखेंगे। 70 दफा आया, 70 दफा नापसंदीदगी का काम किया। एक दिन फिर रात को उठा, अब उलझा नहीं, अब माल है, दौलत है। रात को उठ गया, उठ के बैठ गया, दिल में ख्याल आया मैं कितना बुरा हूँ। खुदा के दरवाजे पे तब जाता हूँ जब फंस जाता हूँ, उसके आस्थाने पे तब जाता हूँ जब उलझ जाता हूँ, उस वक्त जाता हूँ जब बीमार हो जाता हूँ, उस वक्त जाता हूँ जब तवीज की जरूरत होती है, दुआ की आदत होती है। कितना खुद गर्ज हूँ, खुदा को भी सजदे करता हूँ। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ, आमद फराज ने कहा मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते, मैं कहाँ बस रहा हूँ कि यहाँ भी मेरा लालची है। उठा, फिर तड़पा,
मुसल्ला बिछाया तो मुसल्ला आंसुओं से भीग गया। कहने लगा खुदाया तू अजीम है, मैं जलील हूँ, तू बड़ा है, मैं आजिज हूँ, तेरी क्या बात है, मैं कुछ भी नहीं। खुदाया 70 दफा तौबा की और झूठी की, तेरा कितना बड़ा हौसला है, तूने हर दफा मेरी कबूल फरमाई। खुदाया आज मैं लालच लेके नहीं आया, मैं तुझे राजी करने आया हूँ। आज मैं तुझे राजी करने आया हूँ, सच्चा होके आया हूँ। मेरे महबूब फरमाते, रब ने फरमाया फरिश्तों खोलो नजर आसमान के दरवाजे। तुम कहते थे उलझ के आया है, फंस के आया, खोलो आसमान के दरवाजे, वो देखो सजदे में गिरा हुआ है। ये आज उलझ के नहीं आया, ये आज मुझसे डर के आ गया है, आज मेरे प्यार में आ गया है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह पहले तू माल देता था, अब क्या देगा? तो मेरे अभी फरमाते, रब फरमाते अब मैं इसे दुनिया में इज्जत दूंगा और कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा दो, बगैर हिसाब किताब जन्नत अता कर। मेरे दोस्त छोड़ दुनिया की पसंदीदा, रोज नया रंग इख्तियार करना, बंदे मुझे पसंद करें, रोज नया स्टाइल इख्तियार करना लोगों की, अब ये रिवाज आ गया, अब ये रिवाज आ गया, अब ये चक्कर चल गया है। नहीं जी नहीं, अब मेरी हवेली बती बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है और सारे मैरिज हालों में शादियां करते हैं। मैंने दुनिया छोड़, दुनिया कभी कभी कोई पसंदीदा बना है, तुझे एक मकर कराते हैं, फिर कहते हैं दूसरा भी कर, फिर कहते हैं तीसरा भी कर। ये तो तुझे मकर करा करा के थका देंगे, नचा नचा के थका देंगे। ये दे दुनिया तेरा इम्तिहान लेगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ये तो तुझे रुसवा कर देगी, उलझा देगी। अर्श का मालिक है जो इम्तिहान नहीं लेता, वो कहता है तू एक बार आ जा सही, तू आ जा सही। मेरे अभी फरमाते तेरा काम पहुंच जाना है और फिर रब का काम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा। लेकिन मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। अकबर अलाहाबादी कहते मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, बस जेबों से अर्जियां निकली। अब भी हम जितने तक दफ्तरों के काटते हैं, कभी दो मस्जिद के काट लेना। अल्लाह के पसंदीदा बनो, अल्लाह के पसंदीदा, रब करीम के पसंदीदा बनो। वो जिस तरह चाहता है उस तरह के बन जाओ, जिस तरह अल्लाह तुम्हें पसंद करता है उस तरह के बनो, जिस तरह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पसंद करते हैं तुम उस तरह के बनो, जिस तरह के हुजूर चाहते हैं उस तरह